جی آئی احمد صاحب. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی جی مومن ہے سر آپ بھی؟ کیا آپ بھی ابھی پہلے جیسی بہن آئی تھی ان کی طرح ہی ہے؟ نہیں نہیں، فی الحال تو مومنت میں ہی گنو گے. کیا ہے؟ مومنین میں گنتی گنو گے آپ مجھے. اچھا مومن میں ہی گنتی گنیں گے. اوکے ایک منٹ کو ذرا آپ کی آواز بڑھا دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. کیوں آپ کو مومن کی گنتی میں لوں میں؟ کیونکہ اللہ کو ایک ماننا، ہوں محمد صاحب کو ماننا ہوں یہ ابھی بھی چلا آ رہا ہے. اوکے. نماز پڑھتے تھے آپ؟ جی بالکل ابھی بھی پڑھتے ہیں؟ پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی. ظہر کی کتنی رکعت فرض ہوتی ہے؟ 4. 4 رکعت. کیسے شروع کرتے ہیں نماز؟ بس قبلے رخ کھڑے ہوتے ہیں اور نیت باندھ لیتے ہیں. کیا نیت میں کیا باندھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں نیت میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ نیت تو نماز سے پہلے باندھتے ہیں. یہ جو آپ دعا بتا رہے ہیں یہ ثنا، یہ تو نماز شروع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں. جی جی، ایکچولی کیا ہے اس میں سب کے اپنے اپنے مشورے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہوں بھی زبان سے، کوئی کہتا ہے دل سے. سب کی اوکے نیتیں. جی جی. ٹھیک ہے. ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ہوں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی قرآن کی. ایک سورہ سنا دے اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور آگے ہے پوری، آپ جانتے ہیں. چلیے بہت شکریہ. تو ایک اچھا مومن جڑا ہے جس کو کچھ آتا ہے. اور نارملی تو میں تھوڑا ٹیسٹ لے کے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن دیدی کی وجہ سے اب مجھے تھوڑا زیادہ ٹیسٹ لینا پڑا. کوئی مشکل نہیں. ایکچولی کیا ہے، پیو جی جو ہے نا، میں سن رہا تھا انہیں. تو ہوں پیو جی جو ہے وہ ایکچولی وہ مسلم ہے ہی نہیں. ہوں کیونکہ جو نہیں ٹھیک ہے ان کا جو چھوڑ دیجئے، وہ ہم نے بات کر لی جی ہے. جی، اوکے اوکے آپ یہ اوکے. بتائیے کہ ابھی تک آپ مومن کیوں ہیں؟ بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ سارے میری فیملی، میرے بچے، وہ ہوں دیکھیے کوئی بھی اگر کوئی مومنت سے خارج ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے ہوں تو پھر اسے کوئی نہ کوئی اپنا گھر چننا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہوں کوئی گھر خالی کرائے تو کوئی نہ کوئی گھر تو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. تو وہ ہوں کہاں کوئی سپورٹ تو ملتی نہیں کہیں سے بھی. تو سپورٹ کیوں اس چاہیے؟ سپورٹ یار سپورٹ کی بہت چاہیے. بنیاد پہ میرے جی پیارے بھائی دیکھو، ایک چیز یہ ہے کہ آپ جس آئیڈیالوجی کو مان رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کو معلوم پڑ گیا. ٹھیک ہے. جی آپ جی یہ بولو گے کہ مجھے جب تک باقی دوسری آئیڈیالوجی والوں سے سپورٹ نہیں ملے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یا غلط نہیں مانوں گا. تو یہ تو بہت نان نہیں سینسیکل چیز ہے. کیا سپورٹ کی امید رکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میرا اس ماحول میں کام کرنا، اس سماج میں رہنا، ہوں اب اس سماج سے باہر ہو کر کے اب میں کیسے رہوں بتاؤ. میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ بھئی اس میں شک پیدا کر سکتا ہوں کہ ہوں بھئی یہ جو ہے یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ نے اس طریقے سے کہا ہے. تو ہوں اتنا شک تو میں پیدا کر سکتا ہوں، مگر میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں یہ بتائیے. کیونکہ ایک پورا دیکھیے دو بہت چیزیں بڑا جی احمد صاحب، دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ واقعی میں اسلام کو غلط سمجھتے ہیں، رسول اللہ کو ایک جھوٹا نبی یا پھر فراڈ سمجھتے ہیں؟ میں تو ایک تو بہت بڑی کنفیوز یہ ہے کہ بھئی جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس یقین کو ہم نے اپنے مطلب اپنے بزرگوں سے اور اب کافی مولویت میں بیٹھے، مولانا لوگوں کے بیچ میں بیٹھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کافی کنفیوژن رہتی ہے کہ بھئی ایسا یہ غلط ہے تو پھر اتنے اچھے لوگ بھی ہیں
اس میں ہوں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو پروتساہت کرتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں کسی بھی اینگل سے، مدد تو چاہے انسان کی کرتا ہے، وہ تو ہر ریلیجن والے کرتے ہیں، جو ریلیجن کو نہیں مانتا وہ بھی کرتا ہے، وہ تو ایک جی انسانیت والا پہلو ہوتا ہے کہ کوئی جی جی بھوکے کو دیکھ لیا کھلا دیا، ہاں کوئی ہاں کسی پریشان کو ہاں دیکھ لیا اس کے پریشانی کو دور کر دیا، اس کا اسلام صحیح ہونے سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں۔ ہاں اسلام ہاں کو آپ کیا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جی میں ایج اے اسلام کو ایک وہ سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ ایک جینے کا طریقہ ہے، اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لی جائیں، اور ہاں، جو ہے جو غلط باتیں ہیں اسے چھوڑ دی جائے۔ تو کیا آپ اور مانتے ہیں کہ اس میں غلط باتیں ہیں؟ ہاں، کچھ باتوں کو میں مانتا ہوں، اس میں کوئی کیا کیا شک نہیں چیزیں ہے۔ آپ کو لگتی ہے کہ غلط ہے؟ سیکس سلیو وغیرہ جیسے آپ لوگوں نے ہی کافی اجاگر کیا ہے، نہیں تو بہت ہوں، سے لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ جیسے بیچ میں ہوں، کبھی کسی زمانے میں میں تبلیغ جماعت میں بھی گیا تو اس میں بھی یہ سنتا تھا کہ یہ ہارون رشید کی جو ایک قصہ ہے اس میں جو ہے باندی کے بارے میں آتا تھا ذکر، تو اس میں شک و ہوں، شبہ تو ہوتا تھا کہ باندی کیا ہے، تو وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ نوکرانی اور ہوں، داسی ہوا کرتی تھی، ہوں، تو ان کا جو ہے یہ رول ہوا کرتا تھا۔ اور آپ لوگوں نے ہوں، اس کو اسپشٹ کیا ہے، صاف کیا ہے کہ بھئی یہ ایک سیکس سلیو ہوتی تھی، ان کے ساتھ میں جو ہے جیسے مرضی رہا جا سکتا ہے بنا نکاح ہوں، کے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں، ہوں۔ کبھی ویسے مولوی لوگ کبھی نہیں بیان کرتے۔ اچھا، اور سیکس لیوری کے علاوہ اور کیا چیزیں غلط لگتی ہے آپ کو؟ سیکس ڈلیوری غلط لگتی ہے، اور دوسری بات انسائنٹیفک باتیں، جیسے آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے ڈسکس کہ بھی پہاڑ ہوں، کا گاڑ، وہ صاحب آئے ہوئے تھے ایک نوشاد صاحب، وہ کہہ ہوں، رہے تھے کہ ہوں، پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا، تو یہ سب میں نے جو کچھ غالب صاحب کو سنا تو اس میں بھی وہ مطلب سائنس کے حساب سے وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں، مگر ہوں، کیونکہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بھی آپ لوگوں کو اس سے زیادہ چون چرا نہیں کرنی ہے، اور چپ چاپ اب جو ہے اچھی باتوں کو فالو کرتے رہو۔ نماز پڑھنا ایک پرتیکریا ہوتی ہے، اور اسے ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، منہ بھی دھلتا ہے، اور پریکٹس کرتے ہیں اس کو، نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، تو اس سے جو ہے من کو شانتی ملتی ہے، ہوں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے شاہد بھائی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک اس میں کوئی ایسی کوئی چیز بتائی نہیں جا رہی کہ بھئی جو کسی کو گالی دی جا رہی ہو یا کسی کو غلط کہا جا رہا ہو۔ یہ تو ایک غیر انسان المغضوب اپنی، علیہم ولا الضالین، یہ جو ہے ہاں ہاں جی جی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کہ بھئی غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ رہے، جو اچھے کام ہوں، نہیں کرتے، برائیوں میں چلتے ہیں، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، باقی اس نہیں کی کوئی جو بھی نہیں ہو ہے سکتا نا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے، اس کی اگر تفسیر آپ پڑھو گے تو جی نہ کہ ان لوگوں کے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، راستے ان کے جن پہ تیرا انعام ہوا، جی غیر جی جی المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ ہاں، ٹھیک ہے، اس سے یہودی اور نصارہ کے بارے میں وہ ڈیٹیل تو بیان یہاں پہ کی تو گئی۔ اللہ جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے بارے میں، کرسچن اور جی، جوس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا ان پہ غضب ہوا۔ تو میرے بھائی کوئی نہ کوئی تو آئیڈیولوجی، کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہی ہے ایک دوسرے کا۔ آپ سپوز کرو آپ کے گھر میں کوئی اچھا مجھے ایک کوئی بات بتاؤ احمد صاحب، جی آپ نے کہا کہ آپ کو سیکس لیوری غلط لگ رہی ہے، انسائنٹیفک چیزیں غلط لگ رہی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک کتاب جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، الف لام میم ہاں ہاں ذالک ظالم کی بات، الکتاب لا ریب فی، ہے جی نا؟ جی اس میں کوئی ہاں شک نہیں۔ اب ہاں کتاب دعویٰ کر رہی کوئی شک نہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں شک والی ہے، غلطیاں ہیں، تو ایسی کتاب کو آپ صحیح کیسے تو مان سکتے ہیں؟ اس کو اگر صحیح نہیں مانو گے تو کس آئیڈیولوجی پہ چلو گے، کس مورالٹی پہ آپ چلیں گے، پھر یہ سوچیں گے نا۔ پہلے یہ تو مانو کہ یہ اس میں یہ تو غلط ہو گئی، اتنا تو کنفرم ہو گیا۔ چلو میں آپ کی بات کو میں یہ نہیں انکار نہیں کر رہا ہوں میرے دوست، میں آپ کی بات کو انکار نہیں ایک کر رہا بات ہوں، بتاؤ میں آئی میں احمد کہہ رہا صاحب، ہوں کہ یہ جو ہے جینے کا ایک طریقہ ہے۔
अब हर कैसे कोई किसी तरीका है अपने स्लेव मजहब। बनाना? ये कोई जीने का तरीका है? स्लेव बना के उसके साथ डिंगी डिंगी करना, ये कोई अरे जीने मेरे का दोस्त, तरीका है? इस अभी अभी आइडियोलॉजी को, सुनो मेरी बात, इस आइडियोलॉजी को जो ना माने उसके साथ लड़ाई करो जब तक कि वो जलील होके जिजिया ना दे दे। ये कोई जीने का तरीका सिखा रहा है आपको कुरान? मैं जहां तक मैंने जो अल्लाह देखा को है ना मैं। माने वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा। ये कोई जीने का तरीका है? जो अल्लाह को ना माने, दूसरे खुदाओं की पूजा करे, वो बदतरीन मखलूक। ये कोई आपको अच्छी सीख दे रहा है कुरान? तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या करें फिर, ऐसा मैं क्या ये करें कहना तो? चाहता हूं कि जो गलत है उसको मानो गलत है और सच की राह को ढूंढो, सच की तलाश करो। ये कहना कि जब तक सच नहीं मिलेगा मैं गलत को नहीं छोड़ूंगा, इससे बड़ी यानी क्या कहते हैं उसको, इससे बड़ी बेवकूफी मेरी नजर में कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं सच को वाकई जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी तो आप लोगों से संपर्क में आ रहा हूँ। और हाँ, तो जो गलत है उसको गलत बोलो, उससे निकल जाओ और सच को तलाश करो। सच को तलाश में लगा हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप मैं सच मानते हैं की कि तलाश। आप जो मान रहे थे वो गलत है? हाँ, काफी हद तक बहुत सारी चीजें गलत लग रही हैं मुझे, मगर क्योंकि असल में एक बात लोगों को बताओ देख कर। आपको, हाँ। एक बात बताओ, आपको शरबत का ग्लास में दो बूंद, दो कतरा जो है पेशाब का डाल के दे दूं मैं, तो पियोगे आप? वो तो नहीं पिया जा सकता, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, उसमें पेशाब गिर गया है, तो वो कैसे पिया जा एग्जैक्टली सकता है? तो जो बुक अपने वो आप तो को परफेक्ट है उसमें गलती है, उसको मानना फिर ऐसे ही है कि आप एक ऐसा शराब पीना चाह रहे हो जिसमें दो बूंद जो है वो दो दो कतरा पेशाब का मिला हुआ है। मगर मेरे भाई, सब तो मिलजुल के ही रहना चाहते हैं, मगर ये कुछ जो बातें आप लोग आइडियोलॉजी कर आपकी रहे हैं। मिलके रहने नहीं देना चाहते ना। आपकी जो आइडियोलॉजी है वो तो कहती है कि जो काफिर है उसको अपना दोस्त नहीं बनाओ। मगर आपने देखा कि किसी ने दोस्त नहीं बना? आप भी कहीं रहते होंगे, जब आपके भी यार आपके दोस्त अंदर होते होंगे। अच्छाई है, आपके मौलवी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि काफिरों के साथ दोस्ती ना बनाओ। मेरे भाई, बहुत सारे मौलवी चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर नहीं, फिर वो भी अपनी कुरान की यारी बात दोस्ती। बताते हैं। हाँ हाँ, वो कुरान हदीस की बताते हैं, मगर इस चीज में जो एज ए ह्यूमैनिटी, मतलब इंसान तो होते आप हुए जो है ह्यूमैनिटी ना। को मान रहे हैं ना कि इस्लाम को? जी जी, मैं ह्यूमैनिटी को मान रहा हूँ, और उसमें उसमें जो इस्लाम जो से चीजें। बाहर निकल गए आप और अरे ह्यूमैनिटी की यार, राह पे चल रहे। वो तो मैं तो चल ही रहा हूँ मेरे दोस्त, मगर तो फिर इस्लाम ये। को क्यों अच्छा बताने की कोशिश करें जब आप ह्यूमैनिटी को मान के आप रह रहे हैं, आपके अंदर की जो इंसानियत है उसको आप तरजीह दे रहे हैं, तो ये बेकार सी आइडियोलॉजी का दिफा क्यों कर रहे हो आप? देखो, फैमिली में मेंबर्स होते वो हैं, तो एक बहुत से अलग चीज रिश्ते। है ना भाई। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपने फैमिली को हाँ, जाके अभी का अभी बोलो कि भाई ये पेशाब मिला हुआ शरबत है। आप नहीं नहीं, सुनिए, आपका जो अगर अगर जैसे आप बता रहे हैं ना, अगर मैं इस तरीके से बात करूं ना हम्म, अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, नहीं, तो मैं फैमिली ये। की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप दिफा करना छोड़ दीजिए कि इसमें अच्छी चीजें हैं, ये है, ये चीज अच्छी नहीं हो सकती, ये वैसी है कि शरबत में पेशाब मिला हुआ, इसको दिफा करना छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बता सकता हूं कि भाई आप फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। आप जब चलो तक बताइए। इसका दिफा करोगे, नहीं नहीं नहीं, मैं 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 तो आपको ही पकड़ूंगा कि भाई आप भी क्यों दिफा कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छी बातें हैं, जैसे कि कुछ अच्छी बातें जो प्रैक्टिस में करते हैं, और उसकी तो क्या अच्छी हम। बात है जो आपको यार सिर्फ देखो, सुनो एकदम सुनो। 100%, सुनो मेरी बात, क्या हाँ, ऐसी बात है कि आपको सिर्फ इस्लाम देता है बाकी रिलीजन नहीं दे रहा है? बताओ, जो 5 टाइम की नमाज है वो कौन सा रीजन दे रहा है? नमाज में क्या अच्छाई है? उसमें एक, जैसे कि। नमाज में आप, एक मिनट, आप नमाज हाँ। पढ़ना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आप सूरह मोमिनून तक पहुंचते हैं। जी सूरह जी। मोमिनून में अल्लाह आपको मोमिन होने की सिफत बताता है और कहता है कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो सिवाय हम्म अपनी बीवी और अपनी बांदियों के, या अपनी हम्म बांदियों के। तो हम्म। ये आपको नमाज में तो आप ये पढ़ रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज है? नमाज, नमाज में आप पढ़ रहे हैं कि काफिर जो है, मुशरिक जो है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे, ये कोई अच्छी चीज है नमाज? नहीं तो मैं तो ये पढ़ूंगा ना कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर।
नहीं, मतलब ये इल्लल्लज़ीना सूरह मोमिनून आप नहीं पढ़ेंगे, इसको नमाज का हिस्सा कभी नहीं बनाएंगे। नहीं, तो इस तरीके की आयतों को फिर मतलब थोड़ा उसका और वो उस करना और पड़ेगा ना। एक बात बताओ आई अहमद साहब, एक बात बताओ कि शख्स है एक शख्स है वो आपको अच्छा करने का भी कहता है और साथ में आपको रेप करने के लिए भी कहता है, खून करने के लिए कहता है, लड़ाई करने के लिए कहता है, ठीक है? क्या आप उसको एक अच्छा शख्स मानोगे? नहीं, उसको क्यों अच्छा तो मानेंगे? अल्लाह को आप क्यों अच्छा मान रहे फिर? नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। यार मैं जो जहाँ तक ये समझता हूँ, मेरा अल्लाह वो वाला नहीं है। मैं हो सकता है मैं दूसरे अल्लाह अल्लाह को मानता हूँ, तो जो आप जो इस्लाम को नहीं मान रहे? सबको एनी विच वेज आप इस्लाम को नहीं मान रहे? हाँ, उस हिसाब से नहीं मान रहा जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उस तरीके की बातें हैं उसके अंदर गलत गलत, तो तो उन फिर चीजों को नहीं नमाज मान में रहा। उस अल्लाह की किताब को क्यों पढ़ रहे हैं जो ये सारी चीजें करने के लिए भी कहता है? तो फिर क्या करना चाहिए? अपनी अपनी मन की शांति के लिए क्या पढ़ें हम, क्या करें भाई ऐसा? स्पिरिचुअल जो भी आप एक जगह पे ध्यान लगाओ, बैठो, उस रब को, अगर आप वाकई में मानते हैं कि कोई रब है, कोई माबूद है, कोई ईश्वर है, बैठो इसमें अकेले तो में ध्यान लगाओ। हाँ, ये इसमें तो कोई शक कुरान नहीं। वाले अल्लाह का तरीका और एक ऐसा इंसान जो आपको बांदी रखने के लिए इजाजत देता हो और वो बाकी चीजें करने यार की इजाजत देता हो, जो खुद बच्ची के साथ शादी किया हो, आप उसके तरीके से क्यों अपने रब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? सबसे साहिल बड़ा भाई, प्रॉब्लम ये है। साहिल भाई, आप इतने वाकई बहुत विद्वान आदमी हो और पढ़े लिखे भी हो, तो आपने क्या कहते हैं, आप जो है आप भी तो मुस्लिम रह चुके होगे, जब एक्स मुस्लिम हुए हो, तो हम्म आप उस टाइम में आपने गौर नहीं किया था क्या? अब जाके किया है अभी 1-2 साल में? नहीं गौर किया था ना, क्योंकि नहीं गौर किया था, क्यों? क्योंकि जब हम मुसलमान रहते हैं तो हमें बचपन से ये दिमाग में डाला जाता है कि अल्लाह ही सही, अल्लाह वाला, ये एक खुदा जो है वो अल्लाह ही है, रसूलुल्लाह जो कहे वही सच है, रसूलुल्लाह जो है दुनिया के बेहतरीन इंसान है। जब आदमी को बचपन से यही डाला जाता है तो इस हम्म। वजह से वो उसको सही मानता है। जब हमने अच्छा। अपना दिमाग लगाया, गौर फिक्र किया, जब हमने देखा भाई ये तो पागल बनाना है, तो हम बेवकूफ बन के थोड़ी ना रह सकते, हम निकल गए। अच्छा। आप क्यों उस बेवकूफी में पड़े हो और उसका दिफा कर रहे हो? आपको ऐसा तरीका उस रब को ढूंढने का क्यों चाहिए जो कि एक ऐसे शख्स से मिला है जो कि जिनके कैरेक्टर के ऊपर हजार सवाल उठे? आप कोई हाँ, भी वो दूसरा तो तरीका अपना लो, जाओ पहाड़ के वो पास जाओ, 2 घंटा बैठो, कोई समंदर के पास जाओ, 2 घंटा 1 घंटा बैठो, ध्यान लगाओ, और वो आवाज लगाओ उस खुदा को। नहीं, कह तो आप सही रहे हैं, मगर काफी, क्योंकि अब इस तरह की बातें अगर मैं कुछ करता नहीं हूँ या कुछ फैमिली देखती थी कि भाई ये फिर एक फैमिली अगला पे आ कोई, गए, पहले आप अपना मामला तो मैं क्लियर कर वही लीजिए, वही फिर मैं अपन अपन फैमिली अपन पे बात करते हैं। मेरे दोस्त, मैं यही बताना चाह रहा हूँ अभी। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे करने दो बात। आप निकल गए तो इसमें से तो फिर फैमिली की बात बताइएगा, तब तक मत बताइएगा। हाँ हाँ, तो समझो कि अगर मैं निकल गया। समझो नहीं, पहले निकलो और उसके बाद फिर जो आपके इश्यूज है उस पे हम बात करेंगे। हाँ, मैं इशू आपको एक एग्जांपल तो दे सकता हूँ ना, आप एग्जांपल जी नहीं दीजिए। मानेंगे। हाँ, तो सपोज करो कि भाई एक जो है फैमिली वाले देख रहे थे कि भाई 5 वक्त की नमाज अगला पढ़ रहा है, और हम्म अचानक ये इसको हुआ क्या कि ये कभी पढ़ता है कभी नहीं, और फिर ऐसी ऐसी बातें करने लगा है कि भाई बातें मोहम्मद करने के साहब लिए ने ऐसा, किसने कहा आपको? हो जाती है जबान से बाहर, अपनी अपने संभालो अपनी जबान को। अहलिया नहीं नहीं, बाहर नहीं, अहलिया से तो बात हो जाती है कभी कभी। नहीं अब करना वो है स्टार्टिंग में। पहले जी। आप अपने आप को एकदम फिक्स कर लो कि भाई मैं ऐसी बेकार आइडियोलॉजी का कोई भी तरीका नहीं अपनाऊंगा। अब उसके ठीक। बाद आपको देखना है कि किस तरीके से आप इसको बिना अपनाए आप रह सकते हैं। नमाजें आप पढ़ते थे, आहिस्ते आहिस्ते कम कर दो, कोई नहीं पूछता, क्यों? हम इंडिया में रहते हैं। हाँ, ये तो है। भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मूड नहीं हो रहा, बस खत्म। उसके बाद ठीक। देखो आहिस्ते आहिस्ते जो आपकी वाइफ है उसको एक एक चीजें, जो जो गलत चीजें है वो एक एक चीजें बताओ, देखो निकलती है नहीं निकलती, नहीं निकलती है, या फिर आपको ऐसा डर है कि छोड़ देगी, तो मत बताओ उसको, आप निकल हम्म। जाओ, अपने बच्चों को निकालो उसमें से आहिस्ते आहिस्ते, फिर आपकी वाइफ खुद आ जाएगी आपके पास।
राइट। ये सब करो। आपको ये थोड़ी ना है कि आपने गलत मान लिया, अब इसको फॉलो नहीं कर रहे तो लेके ढोल लेके आप जो है पूरे घर में और मोहल्ले में बजा रहे हैं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो भाई पहले खुद एकदम अच्छे तरीके से निकलो, हालात को समझो, देखो, और उसके बाद फिर अब किसी को बताना है तो बताओ। सबसे पहला मसला तो आपका खुद का है कि आप क्यों मान रहे हैं इस बेकार सी आइडियोलॉजी को। बात की जी बात तो जी, बाद में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। ठीक है। तो अहमद साहब फिर क्या आप और वक्त आपको चाहिए, या अभी 4,000 लोग देख रहे हैं आपको, आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं बाकी लोगों के लिए अगर आप लाइव में, क्योंकि अगर बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जो है हो सकता है आपकी तरह हो, तो उनके लिए इंस्पिरेशन आप बन सकते हो। अगर आप आज लाइव इस कल्ट को छोड़ोगे तो बहुत से लोगों के लिए मैं इंस्पिरेशन हो जाओगे। मैं इतना कहूंगा कि इसको मेरे इस बात को इसे इसे जो है आप बैकग्राउंड में रहने दीजिए और ओपन मत कीजिए, बस ठीक है। इतना ही काफी है। नहीं, बैकग्राउंड में ही है ना, आपकी शक्ल तो है नहीं। नहीं नहीं, इसको उजागर मत कीजिए, बस इतना ही। आप लाइव में हैं, मैं बता देता हूँ, बाद में आके मुझे मैसेज नहीं करिएगा कि मेरा ये पार्ट निकाल दो। आप अपने कंसेंट के साथ जुड़े हैं। जी जी, तो मेरे जो है मेरे ऐसा कोई रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, बस मैं ये कहूंगा। अरे आप और लाइव है भाई, रिकॉर्ड अरे क्या मोमिन नहीं होने का नहीं, सबूत दे रहे हो आप। बात ना, आप लोग जो है ना, मतलब थोड़ा सा वो उसका वो बना करके जो है ना, थोड़ा सा कटिंग आप वो कर देते हैं ना, तो कटिंग नहीं भी डालेंगे तो लाखों लोग देखेंगे, क्योंकि आप दूसरे तीसरे कॉलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। कोई बात नहीं, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, चलिए। आपने लिया मुझे, जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।